قد كافاني علم ربي من سؤالي واختياري، فدعائي وابتهالي شاهد لي بافتقاري، فلهذا سري أدعو في يساري وعساري. أنا عبد صار فخري ضمن فقري واضطراري، قد كافاني علم ربي من سؤالي واختياري. يا إلهي ومالكي أنت تعلم كيف حالي، وبما قد حل قلبي من هموم واشتغالي، فتداركني بلطف منك يا مولى الموالي. يا كريم الوجه غثني قبل أن يفنى اصطباري، قد كافاني علم ربي من سؤالي واختياري. يا سارع الغوث غوثا منك يدركني سريعا، يهزم العسر ويأتي بالذي أرجو جميعا. يا قريبا يا مجيبا يا عالما يا سميعا، قد تحققت بعجزي وخضوعي وانكساري، قد كافاني علم ربي من سؤالي واختياري. لم أزل بالباب واقف فرحة من ربي وقوفي، وبوادي الفضل عاكف فأدم ربي عكوفي، ولحسن ظن لازم فهو خلي وحليفي، وآنيسي وجالسي طول ليلي ونهاري، قد كافاني علم ربي من سؤالي واختياري. حاجات في النفس يا رب فاقضيها يا خير قاضي، وأرح سري وقلبي من لظاها وشواضي، في سرور وحبور وإذا ما كنت راضي، فالهنا والبسط حالي وشعاري ودثاري،
قد كافاني علم ربي من سؤالي واختياري. إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم.
اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله. بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله. بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله. آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهر. آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهر. آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهر. يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا. يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا. يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا. يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام. 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 يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين. يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين. يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين. أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين. أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين. أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين. يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير. يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير. يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير. يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم. يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم. يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم. أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا. أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا. أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من
الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم ومجد وعظم ورضي الله تعالى عن أهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم
قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الفاتحة إلى روح سيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله وآله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته، وإلى روح سيدنا المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى وأصوله وفروعهم أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر مثوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الفاتحة إلى روح سيدنا الأستاذ الأعظم الفقيه المقدم محمد بن علي باعلوي وأصوله وفروعهم وجميع ساداتنا آل باعلوي وأصولهم وفروعهم أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر مثوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الفاتحة إلى أرواح ساداتنا الصوفية أينما كانوا في مشارق الأرض ومغاربها وحلت أرواحهم أن الله يعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بهم وبعلومهم وبأسرارهم وأنوارهم ويلحقنا بهم في خير وعافية. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الفاتحة إلى روح صاحب الراتب قطب الإرشاد وغوث العباد والبلاد الحبيب عبد الله بن علوي الحداد وأصوله وفروعه أن الله يعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بهم وأسرارهم وأنوارهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم إنا نسألك بحق الفاتحة المعظمة والسبع المثاني والقرآن العظيم
أن تفتح لنا بكل خير، وأن تتفضل علينا بكل خير، وأن تجعلنا من أهل الخير، وأن تعاملنا يا مولانا معاملتك لأهل الخير، وأن تحفظنا في أدياننا وأنفسنا وأموالنا وأولادنا وأهلينا وأصحابنا وأحبابنا من كل محنة وفتنة وبؤس وضير، إنك ولي كل خير ومتفضل بكل خير ومعط لكل خير يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأولادنا ولمشايخنا في الدين ولمن أحسن إلينا ولمن أوصانا بالدعاء ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لنا وارحمنا وارض عنا وتقبل منا وأدخلنا الجنة ونجنا من النار. اللهم اصلح لنا شأننا كله، اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وارض عنا يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah, adada ma fi ilmillah, salatan wa salaman daimain bidawami mulkillah, wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, kita memanjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan rahmatnya dan keizinannya dapat kita bersama lagi pada malam hari ini di dalam majlis Al-Hadiyun Nabawi, yang mana bersama kita pada malam hari ini yang tidak asing lagi bagi diri kita yang berbahagia, guru kita yang kita senantiasa rindui, iaitu Al-Habib Ali Zainal Abidin Al-Hamid, yang mana akan meneruskan daripada kitab ataupun syarah daripada qasidatul al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, Idza syi'ta an tahya, yang mana qasidah ini telah disyarahkan oleh guru mulia Al-Allamah Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafiz dengan judul Sa'adatul Ma'adi wal Mahya, yang mana insya-Allah pada malam hari ini guru kita Al-Habib Ali akan meneruskan daripada bait yang ke-13 daripada qasidah tersebut. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat panjang umur, dalam kesihatan, dalam ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah memasuki bulan Sya'ban, yang mana pada malam hari ini merupakan malam yang keempat daripada bulan Sya'ban, berarti kurang daripada sebulan kita akan memasuki bulan Ramadan Al-Mubarak. Mudah-mudahan Allah SWT memberkati kita di bulan Sya'ban dan menyampaikan kita nanti di bulan Ramadan Al-Mubarak. Amin ya Rabbal Alamin. Dan Allah SWT membantu kita agar kita dapat mengerjakan ibadah kepadanya nanti pada bulan Ramadan, berpuasa, berqiyam, tilawatul Quran, dan pelihara kita dari melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bulan ini atau Mac insya-Allah merupakan bulan yang terakhir di majlis bulan yang terakhir majlis Al-Hadiyun Nabawi sebelum kita menutup rehat untuk Ramadan. Namun insya-Allah kita ada lagi beberapa program bermula daripada Sabtu ini dan juga minggu hadapan untuk kita sama-sama mengikuti
daripada guru-guru kami yang lain seperti Ustaz Iqbal Abdullah, Habib Jindan bin Jindan dan juga Kiai Muhaimin, yang mana akan meneruskan penerangan mereka dalam kitab masing-masing insya-Allah. Dan kita ada 2 program insya-Allah sebelum kita mendatangi bulan Ramadan. Yang pertama, kita akan adakan majlis Ahlan Ramadan bersama dengan Abi Ali Zainal Abidin insya-Allah pada 3 April insya-Allah, pada hari Sabtu bermula jam 5 petang, yang mana di sesi itu kita memberikan peluang kepada para jemaah sekalian untuk memberikan soalan-soalan yang berkaitan dengan Ramadan. Alhamdulillah, kita telah menerima soalan-soalan daripada para jemaah sekalian, dan kami lagi menerima soalan-soalan mengenai Ramadan yang akan dijawab insya-Allah oleh Al-Habib Ali Zainal Abidin pada sesi tersebut. Tarikh terakhir untuk memberikan soalan-soalannya adalah pada 31 Mac insya-Allah, kerana para asatizah tempatan daripada Majlis Al-Muwasalah dan juga Majlis Al-Hadun Nabawi akan memilih soalan-soalan yang akan dijawab oleh Al-Habib Ali insya-Allah pada sesi tersebut. Dan kemudian beberapa hari sebelum kedatangan bulan Ramadan, kita akan adakan daurah Ramadan namun dalam bahasa Inggeris, yang mana akan disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Muhammad Iqbal bin Abdullah pada 11 April bermula jam 11 pagi, yang mana beliau akan meneruskan mensyarahkan ataupun berkongsi kepada para jemaah sekalian daripada kitab yang beliau karangkan sendiri mengenai Ramadan, hukum hakam yang berkaitan dengan Ramadan, tarawih, witir dan seumpamanya. Namun ianya ada tertutup, yakni melalui aplikasi Zoom. Jadi kita perlu kepada mereka yang ingin untuk turut serta untuk mendaftar. Kami akan berikan linknya insya-Allah di penghujung sesi ini pada malam hari ini insya-Allah, untuk kita bagi kedua-duanya, yakni untuk kita bersama dengan Abi Ali pada 3 April dan bersama dengan Ustaz Iqbal melalui Zoom pada 11 April insya-Allah, jika diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kami masih lagi menantikan kesediaan Abi Ali. Sementara kita menunggu Abi Ali, kita mengisikan masa kita ini dengan bertafakkur dan juga mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala curahkan kepada kita sepanjang tahun ini. Alhamdulillah, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Ramadan yang akan datang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala Ramadan yang lebih baik bagi kita semua berbanding dengan tahun-tahun yang sebelumnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memanjangkan usia kita dalam kesihatan, di dalam ketakwaan, menyembuhkan semua mereka-mereka yang sedang sakit, memberikan kekuatan kepada kita semua insya-Allah, mengangkat segala wabak, mengembalikan keadaan seperti biasa, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima segala amalan-amalan kita yang bakal kita kerjakan nanti pada bulan Ramadan, yang tujuannya adalah untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh kerana itu, untuk mempersiapkan diri kita agar kita dapat bertambah ilmu dan juga bertambah dekat kepada Allah, maka kerana itu Majlis Al-Hadun Nabawi dan juga Majlis Al-Muwasalah Singapura mengadakan 2 program sebelum Ramadan, iaitu Ihya Ramadan dan Ahlan Ramadan dan juga Daurah Ramadan, agar kita dapat mempersiapkan diri kita untuk memasuki ke dalam bulan Ramadan yang mulia insya-Allah, agar kita dapat mempelajari dengan benar bagaimana untuk mempertingkatkan lagi, bagaimana untuk mengambil peluang setiap masa dan setiap saat insya-Allah dalam bulan Ramadan untuk mendekatkan diri kita lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dapat berjumpa dengan bulan Ramadan Al-Mubarak yang tidak lama lagi dalam kesihatan, di dalam kita mendapat rahmat dan pandangan daripada Allah Subhanahu wa taala, dan kita bermula persiapan kita ke bulan Ramadan daripada awal lagi,
Kerana itu daripada bulan Rajab telah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah barik lana fi Rajabin wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkatilah kami di bulan Rajab dan juga di bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami ke bulan Ramadan. Dan alhamdulillah kita sudah berada di bulan Sya'ban. Tidak lama lagi pada minggu hadapan kita akan menyambut salah satu malam yang Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu an mengatakan 5 malam yang paling mulia pada setiap tahun, iaitu malam salah satu malamnya adalah malam nisfu Sya'ban pada hari Ahad hadapan, insya-Allah, yang mana kita akan sama-sama menghidupkan malam tersebut sesuai dengan apa yang telah diajarkan oleh para salaf kita, di antaranya membaca Yasin dan doa nisfu Sya'ban dengan niat-niat yang tertentu. Ini semua adalah amalan-amalan yang diajarkan oleh para salaf kita untuk menghidupkan malam yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, iaitu malam nisfu Sya'ban, yang mana setelah itu adalah menunjukkan kepada kita tidak lama lagi, 14 hari lagi selepas itu, kita akan mengunjungi bulan Ramadan Al-Mubarak. Alhamdulillah, kita masih lagi menantikan Abi Ali untuk bersiap agar beliau dapat sampaikan kuliahnya pada malam hari ini, insya-Allah. Kita sama-sama sabar atas kehadiran beliau, insya-Allah. Sementara itu kita teruskan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, bertafakkur, mempereksi diri kita sendiri, amalan-amalan yang telah kita lakukan setahun yang lalu, bagaimana keadaan diri kita pada bulan Ramadan yang lalu, sehingga Ramadan yang akan datang sudah ada perubahan atau penambahan dan sebagainya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkati kita semua. Alhamdulillah, Habib sudah sedia untuk memberikan ceramahnya ataupun syarahannya pada malam hari ini. Tanpa membuang waktu, kami marhabat, tanpa membuang waktu, insya-Allah kita menyemput Habib Ali Zainal Abidin untuk memulakan jalsah pada malam ini. Fadhal Habib. Masyaallah. Alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, ma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Jazallah al-Ustaz Al-Fadil, Al-Ustaz Sya'ban, dan semua kru di Majlis Al-Hajj Nabawi, anjuran Majlis Al-Muwasalah Singapura. Hadirin dan hadirat, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mendengarkan mukaddimah disampaikan oleh Al-Ustaz Al-Fadil Ustaz Sya'ban Ishaq, mengingatkan bagaimana Allah Subhanahu wa taala telah menganugerahkan kepada kita bulan Sya'ban. Yang berbicara Ustaz Sya'ban, kita berada di bulan Sya'ban. Alhamdulillah, moga-moga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkatan kepada kita di bulan Sya'ban. Dan disampaikan oleh Allah ke bulan Ramadan Al-Mubarak. Demikian doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkati kami di bulan Rajab dan Sya'ban, sampaikan kami ke bulan Ramadan. Bulan Sya'ban ini bulan yang diistimewakan oleh baginda Rasulullah untuk memperbanyak puasa, disebabkan oleh kerana bulan ini adalah bulan report tahunan, di mana amal perbuatan kita semua dibawa dan dihantar kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai kegiatan rutin para malaikat yang bertugas untuk mencatat dan melaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, wa uhibbu an yurfa'a amali wa ana sha'im. Saya ingin amal saya diangkat kepada Allah, kata baginda Rasulullah, dan di dalamnya ada amal ibadah puasa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita taufik dan hidayah untuk kita dapat memanfaatkan hari-hari di bulan Sya'ban ini untuk berpuasa. Bila mampu berpuasa banyak, alhamdulillah. Paling tidak ambil 3 hari dalam satu bulan ini, baik itu hari putih
atau hari-hari yang lainnya untuk mendapatkan keberkatan berpuasa di bulan Sya'ban yang dilakukan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita akan teruskan pengajian dalam kitab Sa'adatul Ma'ad wal Mahya syarah qasidah Idza Syi'ta an Tahya. Syarah ini ditulis oleh Al-Fadhil Al-Allamah Ad-Da'iyah Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid. Bait-bait syairnya daripada Imam Al-Qutb Al-Habib Abdullah bin Ali bin Muhammad Al-Haddad. Nafa'ana Allah bihi bi'ulumi fid darin amin ila anqal. Pada bait yang ke-13, wa wadhib ala darsil Qur'ani fa inna fi tilawatihi al-iksira wasyarha li sadri. Hendaklah kamu melazimkan diri dalam mengkaji Al-Quran, bermudarasah, bertadarus Al-Quran. Sesungguhnya di dalam membaca Al-Quran, al-iksir, bahan yang boleh mengubah sesuatu menjadi berharga. Batu boleh menjadi emas, tembaga boleh menjadi emas, yakni boleh berharga. Ada bahan yang untuk mengubah sesuatu menjadi berharga, namanya iksir. Wasyarha lisadri, dan membaca Al-Quran itu penerang kepada dada, yakni kepada hati. Penonton dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Quran adalah mukjizat yang Allah berikan kepada baginda Rasulullah untuk umat baginda Rasulullah. Setiap mukjizat yang Allah berikan kepada para nabi sebagai bukti benarnya risalah setiap nabi. Mukjizat-mukjizat itu berakhir dengan berakhirnya atau dengan wafatnya nabi tersebut. Kitab-kitab yang diturunkan sebelum Al-Quranul Karim berubah daripada aslinya yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi yang menerima kitab itu, kecuali Al-Quranul Karim, di mana Allah menjanjikan kepada Nabi bahawa Al-Quran akan dijaga dan dipelihara oleh Allah sendiri, dan tiada akan berlaku perubahan atau pengurangan atau penambahan di dalam Al-Quranul Karim. Dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala kalau Al-Quran adalah kekal, tiada perubahan seperti diturunkan oleh Allah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 14 abad yang lalu. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami, yakni Allah, yang turunkan Al-Quran dan kami pula yang akan menjaganya. Banyak usaha untuk mengelirukan Al-Quranul Karim daripada pihak-pihak tertentu, baik ingin mengelirukan umat Islam dengan menambahkan ayat-ayat Quran yang bukan yang asli, atau mengurangkan ayat-ayat Al-Quran seperti mana sudah difirmankan, atau mengubah maknanya, maka tiadalah semua itu berjaya, disebabkan oleh kerana Allah menjaga Al-Quranul Karim ini dengan adanya ramai daripada umat-umat ini yang menghafal Al-Quran, yang belajar Al-Quran dan mengamalkan Al-Quranul Karim, sehingga Al-Quran bukan hanya kitab untuk dibaca, namun dilihat Al-Quran kepada individu-individu daripada kalangan umat ini yang menguasai Al-Quran. Al-Quranul Karim kitab ilmu. Al-Quranul Karim kitab petunjuk. Perlu kita ketahui kalau Al-Quran bukan untuk dibaca dan untuk mencari pahala sahaja, walaupun ianya adalah perkara yang benar bila seorang membaca Al-Quran akan mendapatkan pahala pada setiap hurufnya. Namun Al-Quranul Karim adalah juga sifat, Al-Quranul Karim adalah kitab ilmu. Sehingga dengan membaca Al-Quran kita akan mendapatkan maklumat, kita akan mendapatkan ilmu. Al-Quranul Karim juga kitab petunjuk. Sehingga dengan membaca Al-Quran kita akan mendapatkan petunjuk, dan kita ketika membaca Al-Quran hendaklah menjadikan Al-Quran petunjuk, pedoman, pembimbing kepada kita. Inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam. Sesungguhnya Quran ini memberi petunjuk kepada jalan yang lurus.
Demikian firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Adapun Al-Qur'anul Karim, kitab ilmu, adalah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laqad mannallahu 'alal mu'minina idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah." Allah memberikan anugerah kepada orang-orang beriman, seorang rasul, bahagian daripada diri mereka sendiri, membacakan ayat-ayat Allah, mensucikan hati dan jiwa mereka, dan mengajarkan mereka akan isi kandungan Alkitab, yaitu Al-Quran, dan juga Al-Hikmah, yakni sunnah Nabi Muhammad SAW, hadis Rasulullah SAW. Dengan demikian, Al-Quran ini kitab ilmu dan kitab petunjuk. Oleh sebab itu dinamakan Al-Quran ini dengan Al-Quran. Dan ayat yang pertama turun kepada baginda Rasulullah, Iqra, yaitu baca. Wasilah untuk mendapatkan ilmu adalah membaca. Alladhi 'allama bil qalam, mengajarkan manusia dengan qalam, pena, untuk mendapatkan ilmu kena mencatat. Al-Quran pun juga menekankan tentang alat, wasilah untuk mendapatkan ilmu. Pada penamaan Al-Quran itu sendiri, pada ayat pertama yang turun adalah Iqra, yaitu baca, supaya umat ini adalah umat yang membaca dan berpengetahuan, dan bukan umat yang tidak pandai membaca, tidak pandai menulis. Sudah berlalu masa itu di zaman jahiliyah dan sudah dihakis dengan turunnya Al-Quranul Karim, di mana digalakkan, bahkan diwajibkan untuk belajar membaca dan juga menulis. Al-Quran juga kitab petunjuk, supaya ketika seorang membaca Al-Quranul Karim, menjadikan Quran sebagai petunjuk dan bukan hanya sekedar lalu saja membacanya. Rubba qari'ul Quran wal Quranu yal'anuh. Berapa ramai orang membaca Al-Quran namun Quran laknat kepada pembacanya, disebabkan tidak menjadikan Quran sebagai petunjuk kepadanya. Al-Quran melarang berdusta, pembaca tadi berdusta. Al-Quran melarang untuk mengumpat, pembaca tadi pun mengumpat. Al-Quran melarang kita berbuat zalim, pembaca Quran berbuat zalim. Macam mana akan mendapatkan manfaat daripada Quran kalau Quran tidak dijadikan petunjuk? Oleh demikian, Imam Abdullah bin Al-Haddad dalam bait syairnya mengatakan, wa wadhib ala darsil Quran, dan bermulazamahlah, biasakanlah, berterusanlah di dalam mengkaji Al-Quran. Darsul Quran, membaca, bermudarasah, belajar isi kandungan Al-Quranul Karim. Tadarus mempunyai arti bacaan, tadarus juga mempunyai arti kajian. Oleh sebab yang demikian, di dalam kata dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, innal qalba la yasda kama yasda'ul hadid. Hati ini boleh berkarat seperti mana besi boleh juga berkarat. Yakni kalau besi berkarat, kita boleh bersihkan menggunakan api dan juga alat-alat tertentu sehingga menjadi bersih. Namun kalau hati yang berkarat, maka ianya obatnya adalah Al-Quranul Karim. Besi itu bila karat, kalau kita nampak tidak cantik, tidak indah, tidak selesa mata memandang. Apa yang terhiasi dengan besi yang karat tidak ada keindahan padanya, dan boleh membahayakan besi yang karat itu kepada sesuatu yang bertahan dengan besi tersebut. Hati ini bila berkarat, tidak ada keindahan pada sifat orang itu, pada perbuatannya, pada perasaannya, pada hatinya, pada tutur katanya. Apa sebabnya? Disebabkan hatinya berkarat, hatinya kotor. Maka baginda Rasulullah SAW bersabda, hati ini boleh kotor, baik itu dengan maksiat hati atau maksiat tubuh badan. Sebagaimana dalam hadis, orang yang berbuat dosa, nukkita fi qalbihi nuktatan sauda, akan diberi titik warna hitam di dalam hatinya karena dosa yang dibuat, sehingga hatta yaswaddal qalbu kulluh, semakin banyak dosa sehingga menjadi gelaplah hati itu. Gelapnya hati simbol kepada karatnya hati. Karatnya hati simbol kepada kerasnya hati. Kerasnya hati simbol kepada
tidak mudah menangis, tidak mahu menerima teguran, keras hati untuk memiliki belas kasihan, selesa dengan berbuat zalim kepada orang, nyaman ketika berbuat maksiat, ada tanda kerasnya hati. Walihada kata baginda Rasulullah, hati ini boleh berkarat, dan ubat penawar pembersih kepada hati yang berkarat itu adalah Al-Quranul Karim. Oleh sebab yang demikian, Al-Imam Abdullah bin Al-Haddad mengatakan, biasakan membaca Al-Quran, bermudarasah, memahami. Sesungguhnya di dalam membacanya, memahaminya, al-iksir, dapat mengubah sesuatu menjadi berharga. Kalau bahan biasa dengan alat tertentu, bahan kimia yang boleh mengubah sesuatu yang awalnya tak berharga boleh menjadi emas, sehingga emas itu yang berharga daripada asal benda yang tidak berharga, emas itu bernilai. Demikian juga hati ini bila dihiasi dengan Al-Quran, dengan bertadarus, dengan membaca, memahami, akan berubah hati itu menjadi bersinar. Hati itu akan menjadi bercahaya dengan cahaya Al-Quranul Karim. Inna nura idza dakhala al-qalba infataha wa ansyarah. Nur ini kalau masuk dalam hati, kata Nabi, akan menjadi lapang dan akan menjadi luas. Ya salam. Macam mana kita nak memahami hati ini luas? Macam mana kita nak memahami hati ini lapang? Saiz badan kita pun macam ni. Jantung pun kalau tengok gunus kamera masuk dalam, macam tu juga. Kita punya hati pun tak bergerak, macam tu juga. Macam mana boleh menjadi lapang? Macam mana boleh menjadi luas? Ya, lapang dan luas bukan pada fizikalnya, tapi pada sifatnya. Sehingga lapang dan luas untuk menerima at-tanazzulat, untuk menerima pemberian yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seseorang berupa ma'rifah, berupa dzauq, rasa dalam membaca Al-Quranul Karim, dan diberikan dalam hati ini kekuatan dalam keyakinan dan juga keimanan. Inna nura idza dakhala al-qalba infataha wa ansyarah. Cahaya ini kalau masuk dalam hati akan menjadi lapang dan luas. Maka ditanya oleh para sahabat, apa tandanya hati ini menjadi lapang wahai Rasulullah? Kata baginda Rasulullah, at-tajafi an daril ghurur wal inabatu ila daril khulud wal istidad lil maut qabla rahilih wal istidad lil maut qabla rahilih. Sesungguhnya hati ini, apa tandanya wahai Rasulullah? Baginda menjawab, tandanya adalah menjauhkan diri daripada dunia yang melalaikan dan kecenderungan kepada akhirat yang kekal abadi untuk menerima pahala dan juga darajat yang tinggi, dan bersiap sedia akan datangnya kematian sebelum kedatangannya. Ini tanda seseorang mendapatkan nur. Al-Quran salah satunya adalah nur kepada hati dan jiwa seseorang. Namun semua itu boleh didapat dengan muwadhabah. Muwadhabah maknanya membaca Al-Quran secara berterusan. Jadikan wirid, kebiasaan bagi kita untuk membaca Al-Quranul Karim setiap hari. Jangan miss hatta satu hari pun daripada membaca Al-Quranul Karim, walaupun hanya sedikit sahaja daripada Al-Quran. Bila dilakukan berterusan, lebih baik daripada membaca banyak namun tidak berterusan. Ahabbul a'mal ilallah adwamuha wa in qalla. Amal yang paling disenangi oleh Allah yang berterusan walaupun sedikit, kata Nabi Muhammad SAW. Nah, Al-Allamah Al-Habib Umar bin Muhammad Salim bin Hafid ada menyebutkan tentang seseorang yang, salah satu contoh bagaimana seorang yang datang kepada Nabi dan meminta diajarkan kepadanya Al-Quran, lalu memahaminya akan surat yang diajarkan oleh seorang kepada badui yang datang untuk bertanya kepada baginda Rasulullah. Ya subhanallah, satu surat ini jumlah ayatnya bukan 100 lebih, bukan pun juga 90 ayat, bukan pun juga 50 ayat, bukan pun juga sampai 25 ayat. Ayatnya pendek, singkat, namun satu surat ini yang singkat padat menyebabkan badui tadi yang bertanya memahami segala risalah, segala konten risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, tahu hala tuju hidup hanya dengan satu ayat, satu surat
di dalam Al-Quranul Karim. Dalam Al-Quran ada 114 surat. Badui itu sudah memahami hala 7 hidup hanya dengan 1 surat sahaja. Kalau 2 surat agaknya macam mana? Kalau 3 macam mana? Berapa ramai daripada orang yang khatam Quran. Keberkesanan yang perlu kita cari seperti mana Badui ini hanya 1 surat berkesan kepada dirinya. Apa yang berlaku kepada Badui ini? Kata Al-Habib Umar mensyarahkan, seorang Badui masuk Islam dan datang kepada baginda Rasulullah. Bertanya apa yang patut dia lakukan setelah memeluk agama Islam. Nabi bersabda, faqihu akhakum fid din, ajarkan kepada saudaramu ini akan agama. Maka datanglah beberapa sahabat mengajarkan kepada Badui tadi surat Az-Zalzalah. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al-insanu ma laha. Satu demi satu ayat itu dibaca. Setiap satu ayat dibaca diajarkan kepada Badui tadi itu bertanya, apa maknanya? Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Diceritakan ini adalah sebagai pemberitahuan daripada Allah akan hari kiamat yang akan berlaku dengan goncangan-goncangan. Lalu kemudian sampai kepada firman Allah, wa akhrajatil ardu athqalaha, dan bumi ini akan memuntahkan apa yang ada di dalam perutnya. Dimuntahkan dari perut-perut bumi ini berupa kekayaan-kekayaan tersimpan dalam bumi, emasnya, permatanya termasuk dimuntahkan oleh bumi, mayat-mayat atau jasad-jasad manusia yang dikuburkan, semuanya dimuntahkan, semuanya ketika dibangkitkan di hari kiamat nanti masing-masing akan berada di atas kubur masing-masing. Yakni bumi mengeluarkan lagi jasad manusia yang tersimpan dalam perut bumi dibangkitkan melalui ajbudz dzanab yang ianya menjadi sebab untuk terbentuknya atau kembali lagi jasad seseorang di hari kebangkitan nanti. Maka Badui tadi bertanya, apa maknanya wa akhrajatil ardu athqalaha? Apa makna bumi memuntahkan? Katanya memuntahkan apa saja isi badan perut bumi. Wa qala al-insanu ma laha? Orang bertanya masa itu, apa yang berlaku? Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Pada hari itu bumi akan menceritakan cerita dan berita yang berlaku di atas muka bumi. Badui tadi bertanya, mahadha, apa ini maksudnya? Diberitahukan bahwasanya bumi ini nanti akan bercerita kepada Allah apa saja yang dilakukan oleh manusia daripada kurun dahulu. Bahkan mungkin daripada sebelum lagi Nabi Adam alaihissalam. Bermula daripada bumi ini dihuni oleh penghuni, semua yang berlaku di atas muka bumi akan diceritakan, akan beritahukan apa yang berlaku sehingga manusia tidak mempunyai tempat untuk bersembunyi daripada perbuatannya untuk tidak diketahui oleh sesiapapun, karena di mana saja manusia berada di situ dia pijak bumi yang dipijak itu akan menjadi saksi nanti di hari kiamat. Bukankah Allah berfirman dalam Al-Quranul Karim, "Fama bakat alaihimus sama wal ardu ma kanu mundharin." Langit tidak akan menangisi, bumi pun tidak akan menangisi akan kepergian atau akan kematiannya Fir'aun, ditenggelamkan oleh Allah SWT. Allah SWT berfirman, langit tak sedih, bumi pun tak sedih. Kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib ketika menafsirkan maksud daripada apa maksud bumi menangis dan juga langit menangis, "Fama bakat alaihimus sama wal ard." Langit tak menangis, bumi pun tak menangis. Sayyidina Ali mengatakan, "Idza matal mu'min bakat alaihi mawdhi'an." Kalau orang beriman meninggal dunia, 2 tempat akan menangis. 1 tempat di langit, 1 tempat di bumi. 1 tempat di langit maksudnya tempat naiknya amal perbuatan baiknya. 1 tempat di bumi, tempat di mana dia salat atau dia sujud kepada Allah. Bumi pun akan merasa kehadiran orang yang beribadah kepada Allah, seperti mana bumi pun menjadi saksi perbuatan maksiat yang dilakukan oleh manusia. Di mana manusia akan bersembunyi. Berbuat mungkar, kalau di negaranya tak boleh, dia pergi negara luar. Nah, kononnya dia boleh selamat daripada hukuman, ya mungkin selamat daripada hukuman dunia, selamat daripada dilihat orang di dunia, namun di akhirat akan tertulis semuanya, akan terdedah bumi yang dipijak akan menjadi saksi, yauma idzin tuhadditsu akhbaraha.
بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة syarran yarah. Itu satu surat yang dibaca. Berapa ayatnya semua? Ada 8 ayat. Kata Badui mengatakan, hasbi, hasbi, hadha yakfini. Khalas, cukup dah. Ini cukup bagi saya. Yani, faquhar rajul. Ya, orang tadi itu sudah paham hala tujuannya dalam hidup dengan satu surat yang dibacakan kepada Badui tersebut. Hadza memberikan kepada kita penerangan bagaimana Al-Quran mesti berkesan kepada minda kita, kepada hati kita, kepada sikap kita. Inna hadzal Quran yahdi lillati hiya aqwam. Quran ini akan memberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Dan pada bait ini Imam Abdullah bin Abdul Haddad menekankan bagaimana seorang membaca Quran bukan hanya sekedar membaca, tapi memahami, menghayati dan menjadikan Quran sebagai penawar kepada hatinya menjadi lebih baik, kepada perbuatannya menjadi Quran sebagai petunjuk, dan kesemua itu akan didapat dengan muwadhabah. Apakah muwadhabah? Membaca secara berterusan, membaca secara konsisten, berterusan, selalu membacanya. Ala, pada bait yang ke-14, ala innahul bahrul muhitu wa ghairuhu minal qutbi anharun tumaddu minal bahri, katanya. Al-Quran itu adalah lautan, yakni samudra yang terbentang luas. Dan selain daripada Al-Quran, daripada ilmu-ilmu yang ada, semuanya adalah umpama sungai yang dialirkan kepadanya daripada lautan. Artinya, ingin memberikan penjelasan bahwasanya Al-Quran ini manba'ul ilmi wal ma'rifah. Sumbernya segala ilmu dan juga segala ma'rifah. Al-Quran menjadi reference kepada segala pengetahuan. Yang paling utama adalah membawa manusia kenal kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila berbicara tentang astronomi, Al-Quran ada menyentuhnya. Bila berbicara tentang alamul jinnah atau ilmul janin atau embrio, Al-Quran juga menceritakan. Bila bercerita tentang matematik, Al-Quran pun juga menceritakan. Bila berbicara tentang hubungan sosial, maka Al-Quran pun juga menceritakan. Bila berbicara tentang teknologi maklumat, informasi yang dihebahkan ke sana dan kemari dengan mudahnya zaman sekarang, dengan WhatsApp-nya, dengan email-nya, dengan Twitter-nya, Al-Quran pun juga memberikan panduan sehingga dalam sebesar apapun, di zaman apapun, kemajuan apapun, teknologi apapun, kemodernan apapun, ada sentuhannya di dalam Al-Quranul Karim sehingga sekecil apapun juga. Makan pun disebut oleh Allah dalam Al-Quran. Tidur pun disebut oleh Allah dalam Al-Quran. Masa yang kita lalui disebut oleh Allah dalam Al-Quran. Umur yang kita lalui disebutkan oleh Allah Al-Quran. Berbicara tentang planet disebutkan juga dalam Al-Quran. Semua apa yang ada di zaman kita sekarang yang mendakwa maju dengan teknologi, semuanya sudah didahului oleh Al-Quranul Karim 14 abad yang lalu. Setiap pencapaian ilmu yang terputus daripada Al-Quranul Karim, maka tak ada makna kepada ilmu tersebut. Setiap pencapaian dan kejayaan yang memutuskan orang yang berjaya tadi daripada mengenali Tuhannya, maka tak ada makna kepada pencapaiannya. Bagaimana dia boleh merasa bangga dengan pencapaiannya dan penemuannya kalau dia tidak menghargai yang beri akal kepada dia untuk dia beriman kepadanya, ataupun yang memberikan kemudahan untuk dia boleh menjumpai satu penemuan yang kesemua itu tidak dengan begitu sahaja boleh berlaku kepadanya tanpa adanya pemberian daripada Allah kepada dia untuk menjumpai penemuan-penemuan yang ditemui oleh saintis ataupun oleh pakar apapun juga.
Walihada dalam kata-katanya Imam Abdullah bin Al-Haddad mengatakan Quran ini adalah umpama samudra yang terbentang luas. Yang lainnya ambil daripada Quran. Nak cari ilmu tafsir ambil Quran, ilmu hadis ambil daripada Quran, ilmu sirah ambil daripada Quran, ilmu hukum hakam halal dan haram ambil daripada Quran. Tentang pernikahan ada dalam Quran, tentang kehidupan rumah tangga ada dalam Quran. Mana yang tak disebutkan dalam Al-Quranul Karim? لو أن ما في الأرض ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله. Kalaulah, yakni dalam Allah berfirman dalam Al-Quran, aku jadikan pokok-pokok yang ada di bumi ini, pokok yang sudah ditebang atau yang sedang berada sekarang dan pokok yang akan tumbuh, kalau semua dijadikan pena dan lautan dijadikan ink atau dakwat, dilipat gandakan tinta itu yang sebanyak seluas lautan, yang 3/4 daripada bumi ini lebih kurang adalah lautan. Dilipat gandakan 7 kali ganda. 7 kali ganda itu pun bukan bilangan secara spesifik. Kalimat 7 itu adalah menunjukkan banyaknya. Orang Arab kalau sebut 7 menunjukkan banyak, al-kathrah. Sebanyak apapun untuk mencatat kalimat Allah, maka akan habis semua. Tintanya habis, penanya habis. Sementara kalimat Allah belum lagi habis. Sebab yang berfirman adalah yang maha luas pengetahuannya dan tiada berpenghujung. Maka apa yang difirmankan pun juga tidak berpenghujung luasnya. Fa'innahul bahrul muhit. Sungguhnya Quran sangat luas. Oleh sebab tak ada orang nak mendakwa dirinya paling pandai dalam Al-Quranul Karim. Wa fawqa kulli dhi ilmin alim. Di atas setiap orang yang berilmu ada yang lebih berilmu lagi. Idza alimta syai'an faqad ghaba anka asya'u. Kalau kamu baru tahu sesuatu ilmu, yang lagi kamu tak tahu lagi banyak. Naam. Qala Ja'far As-Shadiq radhiyallahu anhu mengatakan, Inna Allah tajalla li khalqihi fi kalamih. Sesungguhnya Allah telah menzahirkan kepada hambanya melalui firman-Nya. Yani apa makna Allah menzahirkan? Yani Allah menzahirkan rahasia, asrar, dzauqiyat, ma'rifah yang Allah simpan dalam Al-Quranul Karim bagi mereka yang melazimi membaca Al-Quranul Karim. Tajalla li khalqihi min kalamih, yakni setiap kali orang mendalami Al-Quran akan semakin kenal kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau Sayyidina Ja'far mengatakan, saya membaca Al-Quran, merenungi Al-Quran sehingga saya dapat rasa seakan-akan Al-Quran baru turun kepada dirinya, yakni ingin menggambarkan bagaimana indahnya, dalamnya, penghayatannya dan juga pemahamannya, seakan-akan Quran turun kepadanya. Karena ketika membaca Al-Quran, ia menghayati sedang berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala, maka dia memahami akan rahasia yang diletakkan oleh Allah di dalam Al-Quranul Karim. Qala ba'du salihin, dikatakan, ama tastauhish, ada seorang ditanya, adakah kamu hidup ini pernah merasa kesunyian? Yang ditanya seorang arif, yang ditanya orang yang ahli Al-Quranul Karim. Katanya, kaifa astauhish wa ana ukallim rabbi wa yukallimni? Kalau bagaimana saya ini akan merasa kesunyian di dunia sementara hari-hari saya berbicara dengan Tuhan saya dan Tuhan saya berbicara dengan saya. Ini maksudnya berbicara dengan Allah dengan salat, Allah berbicara kepada dia dengan membaca Al-Quranul Karim. Ya Allah, dikatakan siapa orang yang ingin berbicara dengan Allah masuk dalam salat. Tetapi ketika ingin orang itu diajak berbicara oleh Allah, maka bacalah Quran. Karena Al-Quran firman-Nya Allah kepada orang yang membacanya, orang yang mengkajinya. Tapi kalau kita ingin berbicara dengan Allah, maka masuk dalam salat,
Maka dengan itu kita berbicara kepada Allah Subhanahu wa taala. Katanya, bagaimana saya akan merasa kesunyian di dunia sementara saya berbicara kepada Allah dan Allah berbicara kepada saya. Kemudian ditanya, qalu ajaban ma taqul. Kamu ni apa pelik dalam kata-katamu ini? Apa maksudnya? Qal idza aradtu an ukallimahu qumtu ila shalah. Kalau saya ingin berbicara kepada Tuhan saya masuk dalam salat. Dan bila saya ingin mendengarkan apa kata Tuhan saya, maka saya baca Al-Quran. Dengan dua keadaan itu macam mana saya boleh sunyi? Ya Allah. Kata pepatah mengatakan, man ista'nasa bi rabbih la yasta'nis bi ghairihi. Orang yang merasa selesa dengan Tuhannya, maka tak akan merasa selesa dengan selainnya. Faham tak? Oh, cobalah macam kalau seorang itu kan, kalau dia bersama dengan orang yang disayang, ya kan? Orang yang disanjung. Maka kalau dia duduk 1 jam, 2 jam, 3 jam, walaupun cakap tu yang mungkin cakap biasa saja, tapi karena perasaan dia tu seronok dengan orang yang dia duduk dengannya, sehingga 2-3 jam dia tak merasa masa panjang berlalu kepadanya. Apa sebabnya? Sebab berbicara dengan orang yang dia sayang, yang dia cinta, yang dia selesa dengannya. Faham tak? Sehingga kalau orang itu kan, kalau mungkin kalau orang dengan malam perkahwinannya sepanjang sembang-sembang seronok, walaupun sepanjang malam pun sembang-sembang pun juga. Sebab apa? Sebab ada perasaan tertentu dengan orang yang disayang. Walihada ba'd salihin mengatakan, yang amat menyedihkan saya kalau fajar terbit. Apa sebabnya? Disebabkan kalau fajar terbit dah mula aktiviti yang lain, nak solat subuh, kemudian dah mula tugasan nak bekerja, cari nafkah, macam-macam. Tapi kalau malam dia sedang bermunajat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, sedang bersama dengan Allah Subhanahu Wa Taala, tak disibukkan dengan benda-benda yang lain. Jadi kenyamanan dan keselesaannya di waktu malam bersama dengan Allah Subhanahu Wa Taala tak ingin hilang. Sementara ia terpaksa kena hilang disebabkan dia kena jalankan tugas yang lain, kena rehat, kena jalankan tugas, bisa terbit fajar dan kena kerja. Walihada dikatakan yang amat menyedihkan saya kalau fajar terbit. Apa sebabnya? Sudah hilang keselesaan dan kenyamanan ketika bermunajat dengan Allah Subhanahu Wa Taala di waktu malam saat ia qiyamul lail. Man ista'nasa billah la yasta'nis bi ghairihi. Orang yang dia merasa selesa dengan Allah, maka tak akan merasa selesa dengan selainnya. Dah bersama dengan Allah, macam mana dengan yang lain boleh dibandingkan kebersamaannya bersama dengan Allah? Walihada baginda Rasulullah bersabda, "Lau kuntu muttakhidan khalilan ghairallah, lattakhadtu Aba Bakrin khalila." Kalau saya menjadikan selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala rapat dengan saya, maka saya jadikan orangnya itu adalah Abu Bakar. Tapi dah bersama dengan Allah, mana boleh dibandingkan dengan yang lainnya. Faham dong? Walihada Imam Ali bin Muhammad bin Hasan al-Habsyi, واحفظ القلب يلم به الشيطان النفس والهوى الدنيا ورزقني معنى المعية. Warzuqni ma'nal ma'iyah. Nugerahkan kepada aku nilai kebersamaan bersama dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Faham dong? Ada orang yang bersama, yang diberi rasa bersama dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Oh, orang itu memang orang yang bertuah. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala anugerahkan kepada kita rasa nikmat bersama dengan Allah Subhanahu Wa Taala, baik ketika bermunajat dalam salat atau ketika membaca Al-Quran Al-Karim. Nah. Ala innahu al-bahru al-muhit wa ghayruhu min al-qutbi anharun tumaddu min al-bahri. Naam, qala Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhahu mengatakan, "Law syi'tu an uqra 70 ba'iran min tafsir Ummul Quran la fa'altu." Kalau saya berkehendak
untuk membawakan tulisan-tulisan pada Bismillahirrahmanirrahim yang maknanya itu boleh dibawa oleh 70 onta, maka saya akan lakukan. Yani saya kalau nak tafsirkan surat Al-Fatihah tu, tafsirannya boleh dibawa, kertas-kertasnya itu boleh dibawa 70 onta, maka saya akan buat itu. Yakni maknanya apa? Pada makna Bismillahirrahmanirrahim dalam surat Fatihah itu makna yang terlalu luas sehingga digambarkan kalau tafsirannya boleh dibawakan kepada onta 70 onta akan mencukupi. Baru Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah. Yani menggambarkan bagaimana dahsyatnya ini, dalamnya, detailnya Al-Quranul Karim. Kata Abdullah bin Abbas ketika memahami firman Allah Subhanahu wa taala, "Ma farratna fil kitab min syai'." Aku tidak tinggalkan dalam Quran sedikit pun, kata Allah Subhanahu wa taala. Kata Sayyidina Abdullah bin Abbas, kalau iqal milik aku, iqal ni alat untuk untuk mengikat onta. Kalau iqal punya aku hilang, aku boleh jumpa melalui Al-Quranul Karim. Yani di mana itu iqal dia boleh jumpa. Yani kalau iqal segitu boleh jumpa melalui Al-Quranul Karim, apatah lagi ilmu, apatah lagi ma'rifah. Bagi orang yang mahu menghayati dan mendalami serta mencari petunjuk daripada Al-Quran Al-Karim. Nah, hada berkenaan dengan luasnya Al-Quran Al-Karim dan perlunya merujuk kepada Al-Quran pada setiap bidang ilmu. Tadabbar ma'anihi waratilhu khashi'an tafuzu minal asrari bil kanzi wadzukhri. Bertadabburlah kamu. Ini adab dalam membaca Al-Quran yang tadi diajarkan diingatkan oleh Imam Al-Haddad supaya ada muwadhabah, berterusan membaca Al-Quranul Karim. Kemudian menjadikan Quran petunjuk dan yang mentransform kita punya hati dan jiwa kepada yang lebih baik melalui Al-Quranul Karim. Kemudian beliau mengatakan tadabbar ma'ani, bertadabbur makna yang ada dalam Quran. Warattilhu, bacalah dengan tartil, dengan benar. Tartil maknanya baca makhraj hurufnya betul. Tartil dengan bertajwid. Tartil dengan penghayatan. Khashi'an, bacalah juga dengan khusyuk Al-Quranul Karim. Kalau Al-Quran dibaca dengan tadabbur, bila dibaca dengan tartil, bila dibaca dengan khusyuk, tafuz minal asrar bil kanzi wal dhukhri, maka kamu akan berjaya. Berjaya dengan apa? Adakah berjaya dengan musabaqah Al-Quranul Karim dengan diberikan hadiah? Bukan, walaupun itu perkara baik, musabaqah untuk menggalakkan orang dekat dengan Al-Quranul Karim. Hanya kejayaan pada membaca Al-Quranul Karim. Bukan hanya kepada hadiahnya sahaja, karena itu tasji', rangsangan supaya orang itu mendalami Al-Quran. Bukan hanya namanya masuk surat Ka'bah, bukan oleh kerana suaranya indah sahaja, tetapi kejayaan orang yang dia membaca, bertadabbur, khusyuk ketika membaca Al-Quran, tafuz minal asrar, dia berjaya, sukses, meraih asrar, rahasia yang tersimpan di dalam Al-Quran bil kanzi, dengan kekayaan yang berharga, bukan berbentuk harta, bukan berbentuk kemewahan kekayaan ini, kekayaan hati dengan ma'rifah, wadzukhri, dan juga simpanan yang berharga. Ya salam. Tidak bercakap dengan demikian kecuali orang yang merasainya. Al-Imam Al-Haddad mengatakan kalau kamu baca Quran dengan tadabbur, dengan khusyuk, dengan tartil, kamu akan diberikan rahasia. Dia dapat rahasia itu, dia dikongsi maklumat yang dia dapat kepada melalui bait-bait syairnya di sini. Tafuzu minal asrari bil kanzi wadzukhri, sehingga Al-Imam Abdullah bin Al-Haddad bila membaca Al-Quranul Karim, orang yang mendengarnya, jangankan beliau, orang yang mendengar pun khusyuk bersama dengan beliau. Faham dom? Tadabbar ma'ani waratilhu khasyan. Walihada didapati baginda Rasulullah SAW ketika membaca Al-Quranul Karim dan
mengulang-ulang firman Allah Subhanahu wa taala, in tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Kalau engkau menghukum mereka, wahai Allah, sesungguhnya mereka yang dihukum adalah hamba-hambamu. Engkau berhak untuk menghukum. Mereka adalah hambamu, engkau adalah Tuhan, boleh berbuat apa saja. Wa in taghfir lahum, tapi kalau engkau ampunkan mereka, fa innaka antal azizul hakim. Sesungguhnya engkau maha aziz, yakni maha mulia, maha perkasa, maha bijaksana. Hatta nazala, diulang-ulang ayat ini oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, in tu'adzibuhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Diulang-ulang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai diulang-ulangnya oleh baginda Rasulullah karena penghayatan yang dirasa oleh Nabi, dan juga adanya talab, adanya rayuan daripada Nabi pada ayat yang dibaca. Maka Jibril pun turun ingin mengetahui apa rayuan Nabi, apa sebab Nabi ulang-ulang ayat ni. Sehingga diriwayatkan oleh Siti Aisyah mengatakan, walam yazal yasjud wa yabki hatta tala'al fajr. Beliau menangis dan juga sujud ketika menangis sehingga terbit waktu fajar. Ya Allah. Malamnya dihiasi dengan tangisan, malamnya dihiasi dengan khusyuk, dengan membaca Al-Quranul Karim. Walihada kata Habib Umar di sini, ramai daripada orang yang menghabiskan malamnya dengan televisi, dengan musalsalat, program-program yang melalaikan, sementara orang-orang yang mengikut Rasulullah akan meniru kepada Rasulullah. Kalau tak boleh semua pun jangan tinggalkan semua. Jibril turun bertanya, apa yang menyebabkan engkau menangis wahai Rasulullah Muhammad? Kemudian diberitahukan kalau beliau risau akan umatnya, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan jaminan apa yang dirisaukan oleh Nabi akan dipenuhi oleh Allah, artinya akan dicukupkan dan akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai memenuhi permintaan baginda Rasulullah kepada Allah Subhanahu wa taala akan rahmatnya Allah terhadap umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatardah. Tuhanmu akan memberikan kepada engkau wahai Rasulullah Muhammad sehingga engkau ridha. Ya Allah. Kala satu hari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata di hadapan Siti Aisyah, Allahumma ighfir li Aisyah ma qaddamat wa ma akharat wa ma asrat wa ma alanat. Ya Allah, ampunkan dosa Aisyah yang terdahulu dan yang akan datang, yang kecil dan yang besar, yang zahir dan yang nampak dan dosa yang tidak nampak. Maka serono as-sayyidah Aisyah, ya Allah, yang berdoa Nabi, mana ada orang yang lebih mustajab doanya daripada doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kata baginda Rasulullah, asarurti ya Aisyah, wahai Aisyah, engkau seronok ke, engkau gembira ke dengan doa ini? Kata Siti Aisyah, bagaimana aku tidak gembira dengan doa yang sebegitu hebat? Kata baginda Rasulullah, ketahuilah wahai Aisyah, doa tadi itu juga aku baca setiap malam untuk umat aku. Ya Allah. Beliau pun juga risau akan umatnya, didoakan oleh Nabi SAW. Hatta umatnya yang belum lagi diciptakan, yang belum lahir pun diberi perhatian juga oleh beliau. Ya subhanallah, yang belum jumpa, yang belum ada, yang belum lahir sudah dirindui. Biasanya orang itu kalau rindu kepada yang sudah pernah jumpa. Tapi hebatnya kalau orang rindu kepada yang belum jumpa. Nak dibandingkan kita punya kerinduan kepada Nabi dengan kerinduan Nabi kepada kita, tak ada apa-apa mana. Kita kenal Nabi daripada firman Allah, daripada sirah Nabi, daripada orang-orang yang bercerita, kita kenal kepada Nabi. Oleh sebab itu, kita sayang kepada Nabi, kita cinta, kita rindu kepada Nabi. Tapi Nabi hidup di zaman sebelum kita. Kerinduannya kepada kita lebih daripada kita rindu kepada beliau. Mana boleh dibandingkan kerinduan Nabi dengan umatnya dengan kita rindu kepada Nabi.
Wa la wa syauqah ila ikhwani. Aku rindu kepada saudara-saudaraku. Kata sahabat, awalasna ikhwanuka ya Rasulullah, bukankah kita semua ini saudara engkau? Antum ashabi, kamu sahabat aku. Tapi saudara aku adalah orang yang dirinduilah tadi Nabi. Aku rindu kepada saudara aku. Saudara aku itu orang yang hidup setelah aku, beriman kepada aku walaupun tak melihat aku. Yang mereka berupaya untuk melihat aku walaupun mengorbankan apa saja yang mereka miliki. Dihargai kerinduannya oleh Nabi SAW, namun kerinduan kita kepada baginda Rasulullah berpunca daripada kerinduan beliau kepada kita. Hadza sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walihada mendoakan selalu kepada umatnya. Demikian dalam Sahih Muslim atau syarah Sahih Muslim diceritakan bagaimana baginda Rasulullah memohon kepada Allah agar supaya umatnya dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak diazab. Al-Allamah Al-Habib Umar ada menukil satu hadis juga bagaimana Nabi bertadabbur ketika membaca Al-Qur'anul Karim, sehingga kata Siti Aisyah meriwayatkan, waqad kana idza janna al-lailu wa khala kullu habibin bihabibi khala huwa bihabibih. Kalau di waktu malam yang kebiasaannya seorang itu bersama dengan yang dikasihi, beliau Rasulullah bersama dengan yang Maha Pengasih Subhanahu wa taala, bermunajat dengan Allah Subhanahu wa taala, sehingga satu hari beliau datang, yakni berada dalam tiba waktu giliran Nabi berada di rumah Siti Aisyah di waktu malam. Beliau bangkit daripada tidurnya, menuju ke qirbah, tempat simpanan air, lalu berwudu, dan sempurna wudunya. Beliau malam itu salat dan sujud sambil menangis sehingga terbit fajar. Sehingga fajar ketika dikumandangkan azan, Bilal mengumandangkan azan, baginda Rasulullah keluar daripada rumahnya, sementara kesan tangisan itu masih dinampak pada wajahnya. Faqala ma yubkika ya Rasulullah. Kemudian ditanya oleh Bilal bin Rabah, apa yang menyebabkan engkau menangis wahai Rasulullah? Keluar daripada rumahnya, pergi ke masjid, nampak wajahnya basah. Orang itu kalau menangis tak mudah dilihat kesan tangisan tu. Melainkan kalau tangisannya luar biasa, banyak menangis, mungkin daripada matanya pun membengkak, atau sehingga ba'dha salihin seperti Imam Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib katanya macam ada garis di bawah matanya sini, karena kerapnya air mata keluar daripada matanya, ya, karena menangis disebabkan rindu, takut dan juga penghayatan kepada Al-Qur'anul Karim. Wahakadha, sehingga dilihat kesan pada tangisan itu pada wajah Nabi. Kalau tangisan itu hanya sekedar air mata saja, usap-usap selesai masalah. Tapi ini nampak kesan tangisan itu pada wajah Nabi Muhammad. Maka kata Bilal mengatakan, ya Rasulullah atabki, ma yubkika ya Rasulullah, apakah yang ditangisi olehmu wahai Rasulullah? Bilal ingin bertanya kepada Nabi SAW, apa yang ditangisi oleh baginda Rasulullah dan apa sebenarnya yang kita tangisi? Adakah kita hanya menangisi orang yang kita sayang bila mana pergi meninggalkan kita? Adakah kita akan menangis kalau ada musibah baru dapat tahu daripada dokter kita mengidap penyakit-penyakit tertentu? Adakah kita menangis kalau ketika interview kerja kita tak dapat? Adakah kita menangis kalau barang berharga yang kita punya lalu hilang? Adakah kita menangis karena hal-hal keduniaan? Apa yang menyebabkan Rasulullah menangis? Kata Bilal, apa yang menyebabkan engkau menangis wahai Rasulullah, sementara Allah dah ampunkan dosa kamu terdahulu dan yang akan datang? Faqala sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, laqad unzilat alayya al-lailata ayat wailul liman qara'aha wa lam yatadabbarha. Wahai Bilal, semalam ayat-ayat turun kepada aku, celaka orang yang baca kalau tidak bertadabbur. Wailul liman qara'aha wa lam yatafakkar fiha. Celaka orang yang baca kalau tidak bertafakkur. Ya Allah, bacanya ada, tafakkurnya tak ada. La ilaha illallah.
Kita perlu untuk beribadah namanya ibadah tafakkur. Ibadah tafakkur. Selain daripada ibadah rutin yang kita lakukan, perlu ada ibadah yang tertinggi sekali, yang lebih ke depan daripada ibadah yang lain. Yang ibadah yang lain perlu kepada ibadah ini, yaitu ibadatu at-tafakkur. Qala Sayyidina Ali bin Abi Thalib, afdhalul ibadah ibadatu tafakkur. Ibadah yang paling baik sekali adalah ibadah dengan bertafakkur. Apakah ayat yang turunkan oleh Allah kepada baginda Rasulullah yang diberikan komentar oleh Nabi? Celaka orang yang baca kalau tidak bertafakkur. Ayat itu adalah inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari laayatin liulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkarun في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. Sampai ayat yang 10 ayat dari surat Al-Imran yang terakhir 10 ayat tuh, sehingga dijadikan ayat itu oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bermula daripada turunnya kepada baginda Rasulullah menjadi kebiasaan amalan sunnah yang dilakukan berterusan oleh Nabi. Bangkit daripada tidur, inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin liulil albab, sampai 10 ayat. Dijadikan doa selepas bangun tidur oleh baginda Rasulullah membaca akhir surat Ali Imran. 10 ayat terakhir daripada ayat ini. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab. Naam. Hada yang menjadi contoh daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala wasallam. Waratilhu, dan bacalah Quran dengan tertil. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alaihi warattilil Qur'ana tartila. Tartil lebih kepada bacaan melalui lisan, khusyuk lebih kepada amalan hati untuk penghayatan, tadabbur lebih kepada untuk menggunakan akal fikiran supaya diserap oleh hati, sehingga ketika membaca Al-Quranul Karim, tiga-tiga kerja. Lisan kerja, otak kerja, hati pun kerja serentak. Bila tiga ini kerja serentak, kalau lagi-lagi dibaca Al-Quranul Karim. Tadabbar ma'anih waratilhu khasyi'an, yakni dalam keadaan kita hadir al-qalb, yakni hati dalam keadaan hadir ketika membaca Al-Quranul Karim. Naam. Kalau kita membaca Al-Quran dengan tartil, dengan khusyuk, dan juga dengan tadabbur, tafuzu minal asrar, maka kamu akan berjaya, akan meraih kejayaan, kemenangan. Kejayaan dan kemenangan itu berupa apa? Al-asrar, bil-kanz, rahasia yang berharga daripada simpanan-simpanan Allah di dalam Al-Quranul Karim bagi mereka yang bertafakkur dan bertadabbur. Allahumma ij'alna min ahlil Qur'an, Allahumma ij'alna min ahlil Qur'an, Allahumma ij'alna min ahlil Qur'an. Ya Allah, jadikanlah kami orang yang ahli dalam Al-Quran, yang kalau membaca penuh dengan tadabbur, penghayatan, dengan tartil, dan mudah-mudahan dengan khusyuk, dengan harapan Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita rahasia yang berharga ketika membaca Al-Qur'anul Karim dengan adab-adab tersebut. Baginda bersabda, "Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumil qiyamah syafi'an li ashabihi." Bacalah Al-Quran, sesungguhnya Al-Quran akan datang di hari kiamat, akan menjadi sebab syafaat kepada orang yang membaca Al-Quranul Karim. Naam. Wa kun rahiban indal wa'idi wa raghiban. Jadilah kamu orang yang membaca Al-Quran rahiban, dalam keadaan takut, indal wa'id, ketika membaca ayat-ayat yang ada azab, wa raghiban, dan cenderung ingin dapat, idza ma talawtal wa'da fi ghayatil bishri, ketika membaca ayat-ayat yang ada kabar gembira. Ya Allah, kalau kita baca Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang hari kiamat.
Hal ataka hadithul ghashiyah wujuhu yawma idzin khashi'ah 'amilatun nasibah tasla naran hamiyah tusqa min 'ainin aniyah laysa lahum ta'amun illa min dhari' la yusmin wa la yughni min ju' wujuhu yawma idzin na'imah li sa'iha radiyah fi jannatin 'aliyah. Ya Allah, dua ayat menceritakan, satu menceritakan tentang neraka, satu menceritakan tentang syurga. Bagaimana keadaan dalaman ini ketika baca ayat-ayat isi kandungannya neraka? Menceritakan dahsyatnya api neraka. Bagaimana panasnya neraka, bagaimana dahsyat, bagaimana orang dibakar di api neraka. Akan terbakar, kulitnya hancur namun tidak mati. Wajah-wajah dalam keadaan takut. Bagaimana keadaan wajah kita ketika membaca Al-Quranul Karim? Hal adaka hadithul ghashiyah? Adakah kamu tahu apa itu tentang Al-Ghashiyah? Hari kiamat yang namanya Ghashiyah. Wujuhu yawma idzin khashi'ah. Nanti di hari kiamat ada wajah-wajah yang takut. Hal ataka hadithul ghashiyah wujuhu yawma idzin khashi'ah 'amilatun nasibah tasla naran hamiyah, masuk dalam neraka yang panas apinya. Ya Allah, ketika baca ayat-ayat yang ada cerita tentang azab, bagaimana keadaan hati kita ketika membaca ayat tersebut? Ketika diberitakan wujuhu yawma idzin na'imah li sa'iha radiyah fi jannatin 'aliyah la tasma'u fiha laghiyah fiha 'ainun jariyah fiha sururun marfu'ah wa akwabun mawdu'ah wa namariqu masfufah wa zarabiyyu mabsusah. Ketika diceritakan ada wajah-wajah yang nikmat, wajah-wajah yang senang, wajah-wajah yang gembira. Bagaimana keadaan kita ketika diberitahukan nanti ada wajah yang gembira? Pada masa yang sama ada wajah yang takut. Bagaimana kita membaca ayat? Diceritakan wajah-wajah yang takut, posisi kita di mana? Adakah kita merasa aman? Ini bukan aku kan sini. Mana dibuat kita jamin, boleh jamin kita di sebelah mana? Faham dong? Jadi kata Imam Al-Haddad, ukun rahiban. Kalau membaca Quran, ayat-ayat yang berceritakan tentang azab, jadilah kamu orang yang takut. Jangan merasa aman. Waragiban, tapi kalau ayat-ayat bercerita tentang syurga, tentang nikmat, ragiban, jadilah kamu orang yang ingin, orang yang berharap. Mudah-mudahan aku termasuk daripada orang ini. Yang tadi, ya Allah, janganlah engkau masukkan aku dalam golongan orang-orang yang kau azab. Jadi ketika membaca Al-Quran, berinteraksi, berdialog dengan Allah Subhanahu Wa Taala, bukankah kalau orang baca Quran, alaihissallahu biahkamil hakimin, kita jawab, bala wa nadzalika minasyahidin. Kenapa kita jawab? Sebab Allah bertanya kepada kita, kita kena jawab. Wasjud waqtarib. Diperintahkan untuk sujud. Orang kalau solat dan baca surat Al-Alaq tadi, wasjud waqtarib, akan pergi sujud. Dalam solat subuh kita hari Jumat, ya kan? Innama yu'minu biayatina alladhina idza dzukiru biha kharru sujjadan wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Imam pergi sujud tilawah, semua makmum sujud. Bukankah setelah berdiri itu pergi rukuk dulu kan? Ya, ini perintah Allah dalam Quran, suruh kita baca Quran tuh, suruh sujud, kita sujud. Apa sebabnya? Berdialog dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sama juga ketika Allah cerita tentang azab, ini Allah sedang bercakap dengan kita, jangan kita pula merasa aman. Ketika berbicara tentang nikmat, memberitahukan kepada kita supaya kita berharap. Wahakadha ketika membaca Al-Quranul Karim. Kalau baginda Rasulullah SAW diriwayatkan oleh Hudzaifah, aku salat di belakang Nabi. Kemudian Nabi membaca surat Al-Baqarah. Surat Al-Baqarah. Kata Hudzaifah mengatakan, ini Nabi mesti rukuk pada ayat yang ke-100. Sampai ada 100 Nabi sambung balik. Katanya mungkin ayat ke-200, masuk ayat 200, sambung balik sampai selesai surat Al-Baqarah. Kata Hudzaifah mengatakan mungkin selesai Baqarah dari rukuk, sambung balik surat An-Nisa. Ya Allah. Lepas itu sambung balik surat Al-Imran. Kata Hudzaifah, faqara'aha yaqra'u mutarassilan. Dibaca surat-surat itu mutarassilan, yakni perlahan-lahan. Bukan laju. Kalau laju kan mungkin lebih cepat. Dibaca satu-satu. Bermakna lama berdirinya. Katanya wa idza marra bi ayatin fiha tasbih, kalau Nabi baca Quran ada ayat yang memerintahkan untuk bertasbih, Nabi bertasbih. Kalau ada ayat yang memerintahkan untuk berdoa meminta kepada Allah, Nabi akan minta, communicate dengan Allah Subhanahu Wa Taala.
Sehingga kata Hudzaifah mengatakan, sehingga aku hampir akan tinggalkan Rasulullah SAW. Tak lara berdiri dengan Nabi Muhammad SAW. Innal ladzina la nasiba lahum minal Qur'an tiwalal lail wa indahum musalsalat. Adapun orang-orang yang malamnya tidak dihiasi dengan Quran, malamnya hanya dengan televisi sahaja, la ilaha illallah, macam kita semua. La ilaha illallah. Mudah-mudahan Allah ubah malam kita menjadi malam Quran. Lebih-lebih lagi kita akan memasuki bulan Ramadan, bulan nuzulul Quran. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala golongkan kita dalam golongan orang-orang yang melazimkan diri dengan Al-Qur'anul Karim. Ba'idan 'anil manhi mujtaniban lahu, harisan 'alal ma'muri fil usri wal yusri. Adab juga dalam membaca Al-Quran, menjauhkan diri daripada hal-hal yang dilarang dan juga mendekatkan diri kepada hal-hal yang diperintah. Hadza adab di dalam membaca Al-Qur'anul Karim. Wallahu ta'ala alam bisawab. Pada bait yang ke-18 akan dibahaskan tentang hikmah dan juga fawaid az-zikr. Adab-adab dalam berzikir, buahnya zikir, hikmahnya zikir akan dibahaskan pada bait yang berikutnya oleh Imam Abdullah bin Abdul Haddad. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, moga-moga dengan nasihat yang telah disampaikan oleh Imam Abdullah bin Abdul Haddad dan disyarahkan oleh Al-Habib Al-Allamah Ad-Da'iyah Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh, moga-moga menjadi pencerahan kepada hati dan jiwa kita untuk kita menjadi orang yang ahli dalam Al-Quran, yang membaca Al-Quran dengan iltizam, muwadhabah, mulazamah, berterusan dengan tadabbur, dengan khusyuk, dengan tartil dan juga imtithal, melaksanakan apa yang diperintah oleh Allah untuk dilakukan, apa yang dilarang untuk kita tinggalkan, dan moga-moga Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita kekuatan untuk istiqamah di dalam membaca Al-Quranul Karim, dan moga-moga Allah Subhanahu wa taala buka hati minda kita untuk memahami rahasia Al-Quran sehingga tidak masuk bulan Ramadan al-Mubarak ini melainkan kita sudah diberikan keupayaan dan kesediaan oleh Allah untuk berdamai dengan Al-Quran, bersama dengan Al-Quranul Karim, sehingga kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala didampingi oleh Al-Quranul Karim. Amin. Allahumma amin. Afwan Ustaz Syakban, antum tadi mute. Afwan. Jazakumullah khairan jazak Habib. Di sini ada beberapa soalan. Soalan yang pertama, jika seseorang itu mendalami dan mengkaji Al-Quran tetapi masih lagi melakukan kejahatan dan dosa, bagaimana Habib? Masya Allah, barakallah Sa'il. Semoga Allah memberkati kepada bertanya dan memberkati kepada kita semua. Naam. Manusia diperintahkan untuk tidak berputus asa di dalam berusaha. Dan ada kalanya usaha untuk berhenti daripada berbuat maksiat itu cepat dapat dilaksanakan, ada kalanya memerlukan masa disebabkan oleh kerana iman yang perlu untuk diperkuat terlebih dahulu. Dengan demikian, membaca Al-Quranul Karim adalah salah satu khasiatnya, memperkuat keimanan, sehingga semakin kuat iman dengan Al-Quran akan semakin kuat keinginan di dalam meninggalkan maksiat. Kekurangan kekuatan pada iman akan menyebabkan mudahnya seseorang tergelincir dalam melakukan maksiat tadi. Oleh sebab itu, berterusanlah di dalam membaca Al-Quranul Karim dengan tujuan memperkuat keimanan di dalam hati dengan Al-Quran, yang dengan itu akan dianugerahkan oleh Allah kekuatan untuk berhenti daripada berbuat maksiat. Marhaba Habib, ada soalan yang terakhir, bagaimana untuk bertafakkur yang efektif dan bagaimana jika seorang itu tidak sempat untuk bertafakkur pada setiap hari? Masya Allah, barakallah fi sa'il.
Berpegang kepada apa ayat Al-Quran yang dibacakan tadi dan juga kata-kata indah daripada Sayyidina Ali bin Abi Thalib, afdhalul ibadah, ibadat tafakkur, sebaik-baik ibadah, ibadah tafakkur. Cara bertafakkur ini maknanya adalah luas. Yang paling baik adalah kita bertafakkur. Salah satu daripada cara kita bertafakkur adalah melapangkan masa, walaupun sekejap, walaupun hanya beberapa saat, untuk kita duduk dan kita memikirkan tentang diri kita sendiri sebagai hamba kepada Allah, sejauh mana kita sempurna dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakni paling tidak kita duduk sesaat dan berfikir hari ini apa saja kebaikan yang dia buat dan apa saja dosa yang ia buat. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan kepada diri kamu sendiri, tidakkah kamu bertafakkur? Bila boleh seseorang bertafakkur tentang apa kekurangan yang dia buat untuk dapat diketahui, lalu kalau sudah diketahui diperbetulkan supaya esok tidak buat benda yang dia sudah tahu benda itu tidak baik untuk dilakukan. Yang kedua, bertafakkur adalah melalui kegiatan apa saja yang ia lakukan, termasuk dalam urusan kerja. Tafakkur dalam kerja di sini, sejauh mana dia menjadikan tujuan daripada kerja ini sesuai dengan syariah. Apapun kerjaannya, kalau dia tahu pekerjaannya dengan tafakkur yang ia fikirkan, pekerjaan ini membawa kepada ridha Allah Subhanahu wa taala, seperti bekerja untuk mencari rezeki supaya memenuhi kepada dirinya dan ahli keluarganya, dia bertafakkur tentang kerjanya. Maka pekerjaan yang ia lakukan telah dilakukan dengan tafakkur. Gaji yang didapat dengan hasil tafakkur. Demikian juga ketika bertafakkur, mendengarkan majelis ilmu, membaca Al-Quranul Karim dengan makna yang begitu luas, dia boleh untuk bertafakkur sehingga tiada keuzuran untuk seseorang bertafakkur dengan macam-macamnya. Kalau boleh digabungkan tiga-tiga sekali, maka ianya akan lebih baik dengan satu menyediakan masa untuk bertafakkur tentang dirinya sendiri. Alhamdulillah Habib, Ratib Fatihah. الفاتحة بندل القبول والإقبال وصلاح شان ظاهرا باطنا. الله سبحانه وتعالى يبارك لنا ولكم بهذا الشهر الكريم. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala berkati kita semua di bulan Sya'ban, disampaikan oleh Allah ke bulan Ramadan, dan dibantu oleh Allah dengan hidayah dan petunjuknya untuk berpuasa dengan sempurna, untuk dapat meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan istiqamah melakukan apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan moga-moga Allah Subhanahu wa taala jadikan Ramadan tahun ini adalah Ramadan terbaik daripada tahun-tahun sebelumnya. Amin ya rabbal alamin. Dan moga-moga Allah Subhanahu wa taala berkati majlis kita pada malam hari ini. Moga-moga Allah tambahkan ilmu dan ma'rifah. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita umur yang panjang, sehat tubuh badan, dan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala afiyah ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka al-afwa والعافية والمعافاة الدائمة في الدنيا والدنيا والآخرة. يبارك في أخواننا في الهدي في المجلس حد النبوي في المجلس مواصلة سنغافورة. يجعلنا وإياهم مفاتيح للخير مغالق للشر، وجعلنا من أبرك الأمة للأمة وأنفع الأمة للأمة يا أرحم الراحمين. يبارك في المسلمين وفي المشارق والمغارب، يبارك في سنغافورة، ماليزيا، اندونيسيا، ويبارك في بقية البلدان يا أرحم الراحمين. يرفع عنا وعلى المسلمين وعن الناس أجمعين الوباء والبلاء والفتن ما ظهر منها ما بطن. على هذه النية كل صالح شامل آخر الدنيا والآخرة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد تقبل منا صلى الله على سيدنا محمد وعلى رسوله وسلم. الحمد لله رب العالمين. ربنا انفعنا بما علمتنا، رب علمنا الذي ينفعنا، رب فقهنا وفقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا مع أهل القطر أنثى وذكر، رب وفقنا وفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما، وارزق الكل حلالا دائما وأخل أتقياء علماء، نحظى بالخير ونكفى كل شر. ربنا اصلح لنا كل الشؤون وأقر بالرضا منك العيون، واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون، واغفر واستر أنت أكرم من ستر. وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا، والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء،
وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابيح الغرر. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك. وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا، فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين يا رب فاسمع. فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول. صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله والصحب عداد طش السحب. والحمد لله في البدء والتناهي حمدا كثيرا دائم ما هبت النسائم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita mengucapkan jazakumullah khairal jazak kepada guru kita Habib Ali Zainal Abidin ke atas penyampaian yang telah diberikan kepada kita, ilmu yang sangat bermanfaat kepada kita semua, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala merahmati guru kita, memanjangkan usia dalam kesihatan agar dapat terus membimbing kita mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan Rasulnya, dan mudah-mudahan kita dapat bertemu lagi bersama dengan Habib Ali Zainal, bukan hanya di dalam Facebook dan juga YouTube ini, insya-Allah bersama di masjid di Singapura tidak lama lagi, insya-Allah. Alhamdulillah, seperti mana yang kami maklumkan tadi, bahawasanya kami ada beberapa program sebelum kedatangan bulan Ramadan. Di antaranya adalah Majlis Ahlan Ramadan bersama yang berbahagia Habib Ali Zainal Abidin pada 3 April, insya-Allah, bermula daripada jam 5, dan kami mengalu-alukan para jemaah sekalian untuk memberikan soalan-soalan yang berkaitan dengan Ramadan kepada link yang telah diberikan dalam poster ini. Hari terakhir untuk soalan-soalan adalah pada 30 Mac agar kami dapat menapisnya. Para asatizah Singapura akan menapisnya dan kemudian kami akan berikan soalan-soalannya kepada Habib Ali, insya-Allah, dan pada sesi ini akan beliau menjawab soalan-soalan yang telah dipilih. Dan yang kedua adalah daurah Ramadan yang mana guru kita Ustaz Iqbal Abdullah akan menerangkan hukum ahkam yang berkaitan dengan Ramadan dalam bahasa Inggeris, yang mana beliau akan menggunakan kitab yang telah beliau susunkan sendiri pada 11 April, insya-Allah, daripada jam 11 hingga 2 petang. Namun ianya adalah melalui aplikasi Zoom, perlu mendaftar dan ada bayaran yuran sebanyak $30 bagi sesi ini. Jadi kami mengalu-alukan para jemaah sekalian untuk sama-sama mengikuti kami pada program-program pre-Ramadan, dan insya-Allah Majlis Muwasalah ada juga program nanti di bulan Ramadan yang akan diumumkan nanti. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Habib pada malam hari ini dapat kita amalkan mengenai bacaan Al-Quran Al-Karim, keutamaan Al-Quran. Kita akan masuki bulan Ramadan, bulan Al-Quran Al-Karim, bulan yang di mana padanya diturunkan Al-Quran Al-Karim. Mudah-mudahan kita dapat sekurang-kurangnya khatam membaca Al-Quran sekali dalam bulan Ramadan. Jika kalau tidak, sekurang-kurangnya setiap hari janganlah kita tidak sampai membaca walaupun beberapa ayat daripada Al-Quran Al-Karim. Dengan ini kami akhiri majlis pada malam hari ini dengan tasbih kafarah dengan surah Wal-'Asr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-'asri innal insana fi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.